Before watching the video, subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos. Hello dear students, welcome to English Hospital 24 channel. I hope that all of you are doing very fine and you are passing your life with enjoy and with happiness, and you are studying for your future examination. That's why today I would like to share an important lesson and great lesson in this YouTube channel for your study and for your career also, and it will help you to get good marks, to carry good marks in BCS examination, NTSC examination, admission test examination, and in other competitive examination also. That's why I have selected a vital topic for the students who have subscribed this channel and who is watching this video lesson. And if you are new in this channel, you need to subscribe this channel now, because if you are connected, if you subscribe this channel, you will get all the videos first in your notification. So keep the bell button on. That's why you will get all the update video lessons first in your notification. So today you are going to enjoy an important lesson, a vital lesson. You are going to have an exceptional lesson which will be the turning point of your future examination and of your career also. So let's see what I'm gonna teach you today. This is clause identification, and which is important part of BCS and NTSC examination. So first we know that clause. What is the definition of clause? Clause is part of a sentence which has a finite verb. Finite verb means the verb which can complete the meaning of any sentence. That's why a clause must contain a finite verb. Example here is, he is an honest man though he is poor. In this sentence there are two parts, because in the middle there is a conjunction which is though. That's why first clause is he is an honest man, second clause is he is poor. Here we find that there are two finite verbs, is and is. So there are two clauses because we find two finite verbs. Any clause will contain at least one finite verb. That's why here are two clauses in these sentences. Kinds. If I say in Bangla for your better understanding, clause অর্থ হচ্ছে বাক্যাংশ, যে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি তার যত অংশই থাকুক, যদি একাধিক অংশ থাকে, প্রত্যেকটি অংশে যদি একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকে, তাহলে একটি ফাইনাইট ভার্ব যুক্ত অংশটিকেই একটি ক্লোজ বা বাক্যাংশ বলা হবে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো ফাইনাইট ভার্ব রয়েছে, এই জন্য উভয় অংশে এখানে দুটো ক্লোজ রয়েছে। যেহেতু দুইটি ফাইনাইট ভার্ব দুই অংশে রয়েছে, মাঝখানে একটি কনজাংশন রয়েছে, এই জন্য এখানে দুটো ক্লোজ বা দুটো বাক্যাংশ, বিকজ দুই অংশেই দুটো ফাইনাইট ভার্ব রয়েছে। এই জন্য বাক্যাংশের যে অংশে বা যে কোনো অংশে যদি একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকে, তাহলে তাকে ক্লোজ বা বাক্যাংশ বলে। Kinds. Clauses are three kinds. Clause is three kinds. First, principal clause, subordinate clause, and coordinate clause. Principal is the main clause of any sentence which can express any meaning by itself, which can express any meaning by itself and by its own power. So this clause is main part of the sentence, or main clause. This clause is also called main clause. যে কোনো বাক্যের প্রধান অংশ যেটি একাই বা নিজেই itself মানে নিজেই অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে, সেটিকে বলা হয় প্রিন্সিপাল ক্লজ। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে অংশটুকু রয়েছে, এই উদাহরণ দিয়ে যদি বোঝাই হি ইজ অনেস্ট ম্যান, আমি যদি এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দিই, তাহলে এর অংশ সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়ে যায় অর্থ, হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান। এই অংশটুকু সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে, দ্বিতীয় অংশটুকু না হলেও। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দো হি ইজ পুয়ার, যদিও সে সৎ, এই অংশটুকু কিন্তু একা অর্থ প্রকাশ করতে পারছে না, কারণ এরপরে আরও জানার আগ্রহ থেকে যায় যে যদিও সে গরিব, তাহলে এরপরে কি হলো। আর এই অংশ হলো অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়, দ্বিতীয় অংশটুকু যদি নাও হয় তাহলেও। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে প্রিন্সিপাল ক্লোজটি হচ্ছে মেইন অংশ, যেটি একাই অর্থ প্রকাশ করতে পারে অন্য কারো সাহায্য ছাড়া।
দেন সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ ইজ কল্ড ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হুইচ ক্যানট এক্সপ্রেস এনি মিনিং উইদাউট দ্য হেল্প অফ প্রিন্সিপাল ক্লজ। এটি হচ্ছে ডিপেন্ডস অন প্রিন্সিপাল ক্লজ। এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর নির্ভর করে অর্থ প্রকাশ করার জন্য। এটি অন্য ক্লজ বা দ্যাট মিনস প্রিন্সিপাল ক্লজের সাহায্যে ছাড়া অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। এইভাবে তুমি বুঝতে পারবে। আরেকটি হচ্ছে চেনার সহজ একটি উপায় রয়েছে, সেটি হচ্ছে কনজাংশন থাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি। এই যে কনজাংশনগুলো আমি লিখেছি এগুলো তোমরা মুখস্থ করে রাখবে। এই কনজাংশনগুলো সাবঅর্ডিনেট ক্লজে থাকে। এই কনজাংশন যুক্ত যে অংশটি থাকবে সেটি হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। কনজাংশন যে অংশ থাকবে না সেই অংশটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। So here is an example. If you invited me, I could go to ClauseBCS. If you invited me, if you cut these sentences from other part of the sentence, if you divide this sentence into two parts, first one is if you invited me and second one is I could go to ClauseBCS. Here I could go to ClauseBCS can express meaning by itself, but if you invited me, this part cannot express meaning without the help of I could go to ClauseBCS. এই অংশটুকু যদি না থাকে তাহলে এই অংশের কোনো অর্থ এখানে সম্পূর্ণ থাকছে না, এরপরে আরও জানার আগ্রহ থাকছে। কিন্তু যদি প্রথম অংশটুকু বাদ দিয়ে দেয় তাহলে দ্বিতীয় অংশটুকু একাই অর্থ প্রকাশ করতে পারে, প্রথম অংশে হেল্প না হলো। সো যে অংশটুকু অর্থ প্রকাশ করতে পারে একা সেটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল, যেটি পারছে না সেটি হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট। দেন থার্ড ক্লজ ইজ কোঅর্ডিনেট ক্লজ। কোঅর্ডিনেট ক্লজ more than one clauses or principal clauses, more than one principal clauses connected by and but or and so yet not only but also, it is a coordinating conjunction। যে একের অধিক প্রধান বাক্যাংশ যদি এই যে কনজাংশনগুলো একত্রে বলা হয় কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, এগুলো যদি যুক্ত থাকে তাহলে সেগুলোকে কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলা হয়। তাহলে মনে রাখতে হবে কোঅর্ডিনেট ক্লজ হওয়ার ক্ষেত্রে কনজাংশনগুলো হচ্ছে অ্যান্ড বাট অর অ্যান্ড সো ইয়েট নট অনলি বাট অলসো নেইদার নর আইদার অর, এই যে কনজাংশনগুলো রয়েছে এগুলো দিয়ে বোঝা যাবে এটি হচ্ছে কোঅর্ডিনেট ক্লজ। যেমন হি ওয়াজ ইল বাট হি অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং, সে অসুস্থ ছিল কিন্তু সে অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিল। হিয়ার বোথ পার্টস অফ দি সেন্টেন্স আর প্রিন্সিপাল ক্লজ। এখান থেকে যদি তুমি দ্বিতীয় অংশ বাদ দাও তাহলে এখানে অর্থ হি ওয়াজ ইল অসুস্থ, এখানেও অর্থ প্রকাশ পায়। আবার যদি তুমি এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দাও হি অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং, তাহলেও সে অর্থ প্রকাশ পায়। তা প্রিন্সিপাল ক্লজ যখন এই যে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দিয়ে যুক্ত থাকবে তখন সেই ক্লজটির নাম হবে কোঅর্ডিনেটিং ক্লজ বা কোঅর্ডিনেট ক্লজ। এখানে উভয় অংশটিরই নামই হচ্ছে কোঅর্ডিনেট ক্লজ বা কোঅর্ডিনেটিং ক্লজ। তাহলে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দিয়ে যে ক্লজ যুক্ত থাকবে, একাধিক ক্লজ যদি যুক্ত থাকে প্রত্যেকটি অংশই প্রিন্সিপাল থাকবে এবং সেগুলো নাম হবে কোঅর্ডিনেট ক্লজ। তাহলে এখানে এই যে আমি কনজাংশনগুলো লিখেছি এগুলো হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের মধ্যে থাকে। দেন দেয়ার আর অ্যানাদার ক্লজ, এছাড়াও আরও ক্লজ রয়েছে, সেটি হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, সেটি হচ্ছে যদি আমরা বলি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আবার তিন ধরনের, three kinds. Number one, noun clause. Number two, adjective clause. Then three হচ্ছে adverb clause. তাহলে নাউন ক্লোজ যেটি রয়েছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের তিন প্রকারের মধ্যে নাউন ক্লোজটি হচ্ছে নাউন ক্লোজ। এই নাউন ক্লোজগুলো আমরা চিনতে পারবো, এটি হচ্ছে সাবজেক্ট অংশে বসতে পারবে, সাবজেক্ট হতে পারবে। নাউন ক্লোজ অবজেক্ট হতে পারবে। নাউন ক্লোজ প্রিপোজিশনের পরে বসতে পারবে, প্রিপোজিশন এর পরে বসতে পারে। আফটার প্রিপোজিশন নাউন ক্লোজ ক্যান বি ইউজড। আরেকটি হচ্ছে নাউন ক্লোজ সেন্টেন্সের কমপ্লিমেন্ট হতে পারবে। কমপ্লিমেন্ট বলতে কোনো সাবজেক্ট বা অবজেক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য। মিস্টার রহমান হেড টিচার অফ দিস স্কুল, এই যে হেড টিচার অফ দিস স্কুল এই অংশটুকু হচ্ছে নাউন কমপ্লিমেন্ট, দ্যাট মিনস সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট। এই সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট হতে পারে, সেটি হচ্ছে নাউন ক্লোজ। তারপর হচ্ছে এটি অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে বসতে পারে, পূর্বে নয় পরে, অ্যাডজেক্টিভ এর পরে বসতে পারবে। তাহলে নাউন ক্লোজ সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারবে, অবজেক্ট হিসেবে বসতে পারবে, প্রিপোজিশনের পরে বসতে পারবে, কমপ্লিমেন্ট হতে পারবে, তারপর হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ এর পরে বসতে পারবে।
তাহলে সাবজেক্ট হতে পারবে, অবজেক্ট হতে পারবে, প্রিপোজিশন হতে পারবে। এখন যে ক্লজটুকু তোমার দেওয়া থাকবে আর আন্ডারলাইন করে থাকবে যে এটা আইডেন্টিফাই করো, তখন তুমি দেখবে এটি সাবজেক্ট হিসেবে বসছে কিনা, অবজেক্ট হিসেবে বসছে কিনা, প্রিপোজিশনের পরে বসছে কিনা। এই যে শর্তকটি রয়েছে এই শর্তকটি তুমি যদি দেখো তাহলে বুঝতে পারবে এটি হচ্ছে নাউন ক্লজ। আরেকটি হচ্ছে যে নাউন ক্লজকে ইট দিয়ে চেঞ্জ করা যাবে। দেখবে যে ওই যে নাউন ক্লজটি রয়েছে তার পরিবর্তে ইট ব্যবহার করলে ওখানে অর্থ প্রকাশ পায় কিনা। যদি নাউন ক্লজটির পরিবর্তে ইট ব্যবহার করা যায় তাহলে সেটি বুঝবে যে এই অংশটুকু বা এই ক্লজটি নাউন ক্লজ। তারপর রয়েছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। অ্যাডজেক্টিভ ক্লজটি হলো অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করবে, নাউন প্রোনাউনের অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করবে, অতিরিক্ত তথ্য। এই ক্ষেত্রে এই নাউন ক্লজটিকে আরেকটি ক্লজ বলা হয়, সেটি হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ। রিলেটিভ ক্লজ। নাউন ক্লজটিকে আরেকটি বলা হয় রিলেটিভ ক্লজ। এর কারণ হচ্ছে এখানে এই নাউন ক্লজের কনজাংশনগুলো হচ্ছে হু, হুম, হুইচ, তারপর হচ্ছে দ্যাট। রিলেটিভ যে প্রোনাউনগুলো রয়েছে হোয়াট কম বসে, এইগুলো বেশি বসে। তাহলে হু, হুম, হুইচ, দ্যাট এই কনজাংশনগুলো রিলেটিভ যে প্রোনাউনগুলো রয়েছে বা রিলেটিভ কনজাংশন এগুলো এই অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। দ্য ম্যান হু কেম হিয়ার ওয়াজ মাই ফ্রেন্ড। যে লোকটি এখানে এসে দ্য ম্যান হু কেম হিয়ার, এই যে হু বসছে, এই দ্য ম্যান সম্পর্কে হু কেম হিয়ার এটি অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে, এই জন্য এটি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ অলওয়েজ নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করবে এটি। তারপরে এই অ্যাডভার্ব ক্লজ অ্যাডভার্বের মতো ব্যবহৃত হবে, অ্যাডভার্ব এর মতো ব্যবহৃত হয়, অ্যাডভার্বের মতো। আরেকটি জিনিস হচ্ছে অ্যাডভার্ব ক্লজে এই কনজাংশনগুলো থাকবে, এই কনজাংশনগুলো থাকবে অ্যাডভার্ব ক্লজে। এই যে কনজাংশনগুলো আমি লিখেছি এই কনজাংশনগুলো যখন থাকবে যে ক্লজে, সেই ক্লজটি অ্যাডভার্ব ক্লজ হবে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে অ্যাডভার্ব ক্লজ দিয়ে তোমার ভার্বের কাজ কখন কোথায় কীভাবে সম্পন্ন হয়েছে সেটি বোঝাবে। অ্যাডভার্ব ক্লজ দিয়ে ভার্বের কাজ কখন কোথায় কীভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অ্যাডভার্ব সর্বদা নাউন এবং প্রোনাউন ছাড়া অন্য যে কোনো পার্টস অফ স্পিচকে মডিফাই করতে পারে, সেটি তোমার ওখানে যাচাই করতে হবে। শর্ত হচ্ছে দুটি, একটি হচ্ছে ভার্বের কাজ কখন কোথায় কীভাবে হয় সেটি বুঝবে, আর একটি হচ্ছে নাউন প্রোনাউন ছাড়া অন্য যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে পার্টস অফ স্পিচ তাকে মডিফাই করবে। এই হলো অ্যাডভার্ব ক্লজ। আরেকটি শর্ত হচ্ছে এই যে কনজাংশনগুলো আমি এখানে লিখেছি এই কনজাংশনগুলো অ্যাডভার্ব ক্লজের মধ্যে থাকবে। তাহলে নাউন ক্লজ চিনতে পারবে, শর্ত হচ্ছে এই পাঁচটি। অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ চেনার শর্ত হচ্ছে যে নাউন প্রোনাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিবে এবং অ্যাডজেক্টিভের মতো ব্যবহৃত হবে, এবং অ্যাডজেক্টিভ ক্লজে হু, হুম, হুইচ, দ্যাট এবং হোয়াট এই কনজাংশনগুলো থাকবে, যেগুলোকে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউনও বলে থাকি। এই শব্দগুলো থাকবে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজে। তাহলে নাউন ক্লজ চেনার উপায়, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ চেনার উপায়, অ্যাডভার্ব ক্লজ চেনার উপায় আমি এখানে লিখে দিয়েছি। সো বাই দিস ওয়ার্ডস অর বাই দিস technique you will be able to identify different clauses in your examination question paper. So today I hope that you have completely understood clauses, the ins and outs of clauses, and you will be completely able to identify correct clauses in your question paper. So if you like this video, if you hope that if you can understand that the lesson is beneficial, useful for you, so like this video and share this video lesson with your friends and subscribe this channel. So I hope you have enjoyed this lesson much, and you have always you are always been connected with this channel. You are always connected with this channel. All of you will be connecting with this channel. So I wish you all the best. I hope you all the best. Thanks for watching. Thanks to all.